Hello students, welcome to the class Fluid Mechanics and Fluid Power. நாம இன்னைக்கு கிளாஸ்ல flow of fluidsல இருந்து சில ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம். இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம we must remember some formulas. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தோம்னா discharge Q equal to area into velocity. A is area, V is velocity. இப்போ நம்ம ஒரு பைப்லைனோட குறுக்குவெட்டு தோற்றம் அந்த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா நம்ம கிராஸ் செக்ஷன் பார்த்தோம்னா சர்க்கிள் ஷேப்ல இருந்ததுன்னா அதோட ஏரியா A equal to pi d square by 4. Then next one, continuity equation. According to the continuity equation, discharge Q equal to area into velocity. This equal to A1 V1 equal to A2 V2. Then potential energy equal to G into Z. The unit is joule per kg. Why? Actually energy unit is joules. So here we are calculating the potential energy per unit mass per kilogram. That's why the unit of potential energy is joule per kg. G is acceleration due to gravity. That value is 9.81 meter per second square. Next one, potential head. The head is the unit of head is meter. The unit of head is meter. So potential head equal to Z. All these formulas are derived one. So potential head is Z meter. Next one, pressure energy. This pressure energy equal to P by rho joules per kg. And another form is G into P by W. So instead of this G by W, we studied one formula in first unit. In first unit, properties of fluids. There, the specific weight W equal to rho into G. Rho is density, G is gravity, acceleration due to gravity. So, in the formula, rho என்னன்னு தெரியும், rho that is equal to W divided by G. So, இப்போ இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறது அதர் சைட் போச்சுதுன்னா என்ன ஆகிடும், டிவிஷனுக்கு போயிடும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ rho that is equal to W by G. Okay, but instead of W by G, we can put it rho. So, the formula of pressure energy is either G into P by W or P by rho. The next one, pressure head. The pressure head that is equal to P by small w. This is specific weight of liquid. This is in meter. Next one, kinetic energy. Kinetic energy equal to V square by 2 joules per kg. Kinetic head is V square by 2g meter. And then total energy, you see, the total energy equal to addition of all potential energy, pressure energy and kinetic energy. Okay, so for Gz plus P by rho plus V square by 2 joules per kg. Or we can tell Gz plus G into P by W plus V square by 2 joules per kg. Then total head that is equal to Z plus P by W plus V square by 2g meter. So what is this total head? Addition of potential head plus pressure head plus kinetic head. So what is the difference between this total head formula and this total energy formula? Here see, we are multiplying with G, gravity. We are multiplying with gravity. So that's why in total head Z, in total energy, potential energy G into Z. Likewise here we are multiplying by G. Okay, P by W, head is P by W, head is P by W. So we are multiplying with G. If we multiply with G here, this G get cancelled. This G get cancelled. If we multiply with G, so V square by 2 will get in total energy. Then these formulas also we have to remember. This one already we have studied in first unit. First unitல இதை பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸில் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃப்ளூயிட்க்கு எனி லிக்விட்க்கு நம்ம டென்சிட்டி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம், என்ன ஃபார்முலா அதுக்கு, ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் த லிக்விட் இன்டூ மாஸ் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர். தட் இஸ் டென்சிட்டி. நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டியை எந்த ஆயிலுக்கு டென்சிட்டி வேணுமோ அந்த ஆயிலோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டியை நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ளூயிட் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா அதோட டென்சிட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணால்
we can get the density of any liquid. Likewise, specific weight. If we want any liquid specific weight, specific gravity of liquid into specific weight of water. Specific gravity of liquid நம்ம S ன்னு சொல்றோம். Specific weight of water is 9.81 kilonewton per meter cube or 9810 Newton per meter cube. So these are all the formulas we have to remember. Okay, for first problem we'll see determine the size of pipeline. Determine the size of pipeline. So what we are going to find out, the size of the pipeline which discharges 200 liters per minute. So what is the discharge now? Discharge Q equal to 200 liter per minute of water with a velocity of 0.4 meter per second. So what is velocity? Velocity V equal to 0.4 meter per second. So for given data நம்ம எழுதிக்கலாம். அதில் discharge Q equal to 200 liters per minute. அதான் LPM எழுதியிருப்போம். ஓகேவா? இப்போ இந்த LPM இந்த லிட்டர் per minute நம்ம என்ன பண்ணணும்? மீட்டர் கியூப் per செகண்டுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்? இந்த மினிட் இருக்கு இல்லையா, அந்த மினிட்டை செகண்டாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். 60 seconds equal to 1 minute. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? 60ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். இந்த 60 எடுத்து மேலே கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிடக்கூடாது. ஏன்னா மினிட் எங்கே இருக்குது? டினாமினேட்டரில் தான் நமக்கு இருக்குது. ஸோ அப்போது 200 டிவைடட் பை 1 minute நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? செகண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். தட்ஸ் வை 1 into 60 seconds. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? 3.333 liters per second. இப்போ இந்த லிட்டரை நம்ம என்ன பண்ணணும்? மீட்டர் கியூபாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இந்த லிட்டரை மீட்டர் கியூபாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன கன்வர்ஷன் தெரியும்? 1/1000. we have to multiply with 1/1000. ஓகேவா? ஸோ இப்போ 3.333 into 1/1000 மீட்டர் கியூப் பெர் செகண்ட். ஸோ அப்போ என்ன கிடைக்கும்? ஃபைனலி 0.00333 மீட்டர் கியூப் பெர் செகண்ட். ஸோ இப்போ டிஸ்சார்ஜ் கியூ ஈக்குவல் டு 0.00333 மீட்டர் கியூப் பெர் செகண்ட். velocity V equal to 0.4 meter per second. velocity V equal to 0.4 meter per second. இங்கே என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? determine the size of pipeline. சைஸ் ஆஃப் பைப்லைன்னா என்ன? நம்ம டயமீட்டர். ஓகே, அதில் என்ன வேரியபிள் இருக்கும் நமக்கு? அதில் டயமீட்டர். ஒரு பைப்லைனோட சைஸ் நம்ம சொல்லணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? அதோட டயமீட்டர் எவ்வளோன்னு தான் சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ நம்ம we have to find out the diameter of the pipeline. சொல்யூஷன் போகலாமா? இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? டயமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும். டயமீட்டர் எதில் இருக்கும்? ஏரியாவில் இருக்கும். டயமீட்டர் என்ன? ஏரியாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா? πd²/4. ஸோ இப்போ இங்கே தான் எங்கே இருக்குது? இதில் இந்த டயமீட்டர் டி இருக்குது. இப்போ நமக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா என்ன தெரியும்? ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்முலா டிஸ்சார்ஜ் கியூ ஈக்குவல் டு ஏரியா இன்ட்டு வெலாசிட்டி. ஸோ இப்போ வாட் இஸ் ஏரியா? Q/V. இந்த V என்ன ஆகிடும்? இந்த சைட் போச்சுதுன்னா டினாமினேட்டருக்கு போயிடும். ஸோ இப்போ ஏரியா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு Q/V. ஏரியாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா? πd²/4. நம்ம பைப்லைன் வந்து சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷன்னால what is the area means πd² divided by 4. This is equal to Q/V. So what is d square? இந்த denominator இருக்கிற 4 என்ன ஆயிடும்? நியூமரேட்டருக்கு போயிடும். இந்த நியூமரேட்டரில் இருக்கிற இந்த பை என்ன ஆயிடும்? டினாமினேட்டருக்கு போயிடும். ஸோ அப்போ 4Q divided by பை into V. ஸோ இப்போ D வேணா என்ன பண்ணும்? நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும். இந்த ரைட் சைடுக்கு என்ன பண்ணும்? ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும். ஸோ இப்போ D that is equal to square root of 4 into Q divided by pi into V. இப்போ நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? ரூட் ஆஃப் 4 into Q எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம்? 0.00333 divided by pi into velocity எவ்வளோ? 0.4. So what is diameter D? D equal to 0.103 meter. So finally we have to write down the result. Result, size of the pipe D equal to 103 mm. இங்கே மீட்டரில் இருக்கிறது நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? இங்கே எம்எம்மில் எழுதியிருக்கோம். அப்போ என்ன பண்ணணும்? 1000ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். 1 மீட்டர் ஈக்குவல் டு 1000 mm. இப்போ நம்ம செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்ப்போம். எ பைப் ஆஃப் 500 mm diameter carrying water split into 2 pipes. ஸ்பிளிட்னா என்னது? ரெண்டாக பிரியுது. அந்த 500 mm diameter உள்ள பைப்பு என்ன ஆகுது? நமக்கு ரெண்டாக
ஸ்ப்ளிட் ஆகுது, ரெண்டா பிரியுது. எப்படி? இந்த மாதிரி. இது 500 mm பைப்லைன், ஓகேவா? இப்போ இது ரெண்டா பிரியுது. அப்போ இந்த பைப்லைனோட டயமீட்டர் என்ன, இந்த பைப்லைனோட டயமீட்டர் என்ன, அது பின்னாடி கொடுத்துருப்பாங்க. A pipe of 500 mm diameter carrying water splits into two pipes of diameter 400 mm and 200 mm. ஸோ அப்போ அந்த பிரியிற ரெண்டு பைப்லைனோட சைஸ் என்ன? 400 mm and 200 mm. If the mean velocity in the 500 mm pipe, இப்போ இந்த 500 mm பைப்பில் என்ன வெலாசிட்டி இருக்குது, ஓகேவா? 2 meter per second, and that in the 400 mm pipe is 16 meter per second. Determine the discharge in the pipes and the velocity in the 200 mm pipe. So, நம்ம given data எழுதிக்கலாமா? A pipe of 500 mm diameter. ஸோ இப்போ இந்த பெரிய பைப்போட டயமீட்டர் என்ன எடுத்துக்கிறோம்? நம்ம D1 எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இப்போ 500 mm, இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ 0.5 மீட்டர். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குதுல, அது ரெண்டாக பிரியுது, ஸ்ப்ளிட்ஸ் இன்ட்டு 2 பைப்ஸ். ஸோ இப்போ ரெண்டாக பிரியுது, அதில் ஒரு டயமீட்டர் 400 mm. ஸோ இப்போ டயமீட்டர் D2 ஈக்குவல் டு 400 mm. ஸோ டிவைடட் பை 1000 போட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 0.4 மீட்டர். அனதர் ஒன் பைப்லைன் 200 mm. ஸோ டயமீட்டர் D3ன்னு எடுத்துக்கிறோம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 200 mm. அதை டிவைட் பை 1000 போட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும்? நம்ம மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் 0.2 மீட்டர். இஃப் தி மீன் வெலாசிட்டி இன் தி 500 mm pipe is 2 meter per second. இப்போ நம்ம இதில் 1ன்னு எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா, பைப்லைன் 1ன்னு எடுத்துக்கிறோம், 500 mm பைப்லைனை. ஓகே, ஸோ இப்போ வெலாசிட்டி V1 ஈக்குவல் டு 2 மீட்டர் per second. இப்போ இதே மாதிரி இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது? 400 mm பைப் இருக்கு இல்லையா, அதில் என்ன வெலாசிட்டியில் போகுது? 16 மீட்டர் per second. ஸோ இப்போ V2 ஈக்குவல் டு 1.6. This is 1.6 meter per second. So determine the discharge in the pipes and the velocity in the 200 mm pipe. ஸோ இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? நம்ம மூணாவது பைப் இருக்கு இல்லையா, அந்த D3 இந்த இருக்கு இல்லையா, அந்த இந்த பைப்போட என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? இதில் நம்ம டிஸ்சார்ஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். Q1, Q2, Q3 கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம். 3 பைப்லைன்லையும் என்ன டிஸ்சார்ஜ் போகுது, Q1 என்ன, Q2 என்ன, Q3 என்ன. ஓகே, வாட் இஸ் தி வால்யூம் ஃப்ளோ ரேட்? தட் இஸ் நத்திங் பட் டிஸ்சார்ஜ். நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? அந்த மூணாவது பைப்லைனில் என்ன வெலாசிட்டி இருக்குது, இந்த மூணாவது பைப்லைனில் என்ன வெலாசிட்டி, அண்ட் தி வெலாசிட்டி இன் தி 200 mm பைப். ஸோ இப்போ இதுதான் கிவன் டேட்டா. இந்த டயக்ராமை நம்ம தான் போட்டுக்கணும் அதில். ஓகேவா? அந்த 500 mm பைப்பு ரெண்டாக பிரியுது. ஒன்று வந்து 400 mm, இன்னொன்று வந்து என்னது நமக்கு 200 mm பைப். நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? டிஸ்சார்ஜ் Q1, Q2, Q3, வெலாசிட்டி V3 கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இப்போ சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாமா? இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியும்? இந்த டயக்ராமை பாருங்கள். இப்போ இதில் என்ன டிஸ்சார்ஜ் ஆகுதோ, என்ன வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுதோ, அது என்ன ஆகுது? இந்த ரெண்டுக்கும் பிரியுது. ஸோ இப்போ இந்த டிஸ்சார்ஜ் ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் இந்த V1 அந்த பைப்லைன் இருக்கு இல்லையா, இந்த பெரிய பைப்லைன் 500 mm பைப்லைன் இருக்கு இல்லையா, இதோட டிஸ்சார்ஜ் கிடைக்கும் இல்லையா. ஸோ அப்போது இந்த டயக்ராம்லேருந்து நமக்கு என்ன தெரியும்? மீன்ஸ் இந்த ப்ராப்ளமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, Q1 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு Q2 ப்ளஸ் Q3. என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க நமக்கு இதில்? டிஸ்சார்ஜ் Q1 ஈக்குவல் டு Q2 ப்ளஸ் Q3. ஓகேவா? இப்போ நம்ம Q1 ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாமா? நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Q1 கண்டுபிடிக்கணும், Q2 கண்டுபிடிக்கணும், Q3 கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ Q1 கண்டுபிடிக்கலாமா? என்ன ஃபார்முலா? A1 V1. இப்போ A1க்கு ஏரியாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா? பை D1 ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 4, வெலாசிட்டி V1. ஸோ இப்போது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை இன்ட்டு 0.5 ஸ்கொயர். the diameter of the pipeline the one, okay, the major diameter D1 equal to 0.5 square divided by 4 into velocity 2. So finally what we'll get? Q1 that is equal to 0.393 meter cube per second. இப்போ இதே மாதிரி Q2 கண்டுபிடிக்கிறோம். Q2 that is equal to A2 V2. So area equal to pi D2 square divided by 4 into V2. So இப்போ pi into D2 எவ்வளோ? 0.4 meter square divided by 4 into velocity 1.6 meter per second.
ஸோ இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் Q2 ஈக்குவல் டு 0.201 மீட்டர் கியூப் பெர் செகண்ட். இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Q3 கண்டுபிடிக்கணும். நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும்? இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க? Q1 ஈக்குவல் டு Q2 ப்ளஸ் Q3. இப்போ வாட் இஸ் Q3? நமக்கு Q1 தெரியும், Q2 தெரியும். இப்போ Q3 என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா? ஸோ இப்போ Q3யை மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு இந்த Q2 அதர் சைடு போனால் என்ன ஆகும்? ப்ளஸ் Q2 வந்து என்ன ஆகிடும்? மைனஸ் Q2 ஆகிடும். ஸோ இப்போ Q3 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு Q1 minus Q2. Q1 equal to 0.393 and Q2 0.201. So, இப்போ இதை simplify பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது? Q3 equal to 0.192 meter cube per second. ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? V3 கண்டுபிடிக்கணும். அடுத்த கொஸ்டின் நமக்கு என்னது? V3 calculate பண்ணணும். நம்ம ஆல்ரெடி Q3 equal to என்ன தெரியும்? Q3 equal to A3 into V3. ஸோ இப்போ இதுலேருந்து V3 கண்டுபிடிக்கலாம். நமக்கு Q3 தெரியும், A3 தெரியும். ஓகேவா? V3யை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ இப்போ V3 ஈக்குவல் டு Q3 டிவைடட் பை A3. Q3 ஈக்குவல் டு 0.192, A3 ஈக்குவல் டு பை D3 ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 4. ஸோ இப்போ இதுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? நமக்கு வாட் வில் கெட்? V3 ஈக்குவல் டு 6.11 மீட்டர் பெர் செகண்ட். ஓகேவா? இதில் D3 எவ்வளோ? 200 mm. ஸோ 0.2 மீட்டர். ஸோ இப்போ ஃபைனலி நம்ம ரிசல்ட் எடுத்து எழுதணும். டிஸ்சார்ஜ் Q1 ஈக்குவல் டு 0.393 மீட்டர் கியூப் பெர் செகண்ட், Q2 ஈக்குவல் டு 0.201 மீட்டர் கியூப் பெர் செகண்ட், Q3 ஈக்குவல் டு 0.192 மீட்டர் கியூப் பெர் செகண்ட், வெலாசிட்டி V3 ஈக்குவல் டு 6.11 மீட்டர் பெர் செகண்ட். இப்போ நம்ம தேர்ட் ப்ராப்ளம் பார்ப்போம். எ பைப் டேப்பர்ஸ். அப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க? ஒரு டேப்பர் பைப் கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி டேப்பர் ஆகுது? அதில் ஃப்ரம் 75 mm to 45 mm இன் டயமீட்டர். இப்போ ஸ்டார்டிங் டயமீட்டர் எவ்வளோ இருக்குது? 75 mm. அதுலேருந்து எதுக்கு குறையுது? அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி பைப் லைனில் நமக்கு டயமீட்டர் வந்து எவ்வளோ இருக்குது? 45 mm. ஸோ அப்போ D1 75 mm, D2 45 mm. இதை நம்ம மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். 0.075 mm. இங்கே வந்து 45 mmனா 0.045 மீட்டர். இந்த ப்ராப்ளம் வாங்க. The quantity of water flowing through the pipe is 0.15 meter cube per second. Quantity of water na என்னது? Discharge. நமக்கு என்னது இது? Discharge. Discharge Q equal to 0.15 meter cube per second. Determine the average velocities at these two sections. Two sections என்னது? Section 11, Section 22. இந்த ரெண்டுலேயும் what is the average velocity at section 11 and what is the average velocity at section 22 நம்ம calculate பண்ணணும். இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? average velocity at section 11 equal to V1 equal to என்ன? average velocity at section 22 equal to V2 equal to என்ன? இந்த ரெண்டு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இப்போ சொல்யூஷனுக்கு போவோம். நம்ம கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் படி நமக்கு என்ன தெரியும்? Q equal to A1 V1 equal to A2 V2. ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம்? Q equal to A1 V1 எடுத்துக்கலாம். இதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? V1 கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ Q that is equal to pi into T1 square divided by 4 into V1. ஸோ இப்போ Q that is equal to என்ன தெரியும்? Q equal to pi D1 square divided by 4 into V1 square. இப்போ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். நம்ம Qக்கு என்ன வேல்யூ? 0.15 equal to pi into D1 square எவ்வளோ? 0.075 square divided by 4 into V1. இப்போ V1 மட்டும் இந்த சைடு வச்சுட்டு மீதியெல்லாம் இந்த சைடு எடுத்து வந்துடலாமா? ஸோ இப்போ V1 இந்த 4 வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்குது, அது எங்கே போயிடும்? மல்டிப்ளிகேஷன் போயிடும். ஸோ அப்போ 4 into 0.15, இந்த பையும் 0.075 ஸ்கொயர் இருக்குல்ல, இந்த ரெண்டு எங்கே வந்துடும்? டினாமினேட்டருக்கு போயிடும். ஸோ இப்போ பை இன்ட்டு 0.075 ஸ்கொயர். ஸோ இப்போ V1 ஈக்குவல் டு நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? 33.97 மீட்டர் பெர் செகண்ட். ஸோ இப்போ இதே மாதிரி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? V2 கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ அதுக்கு நமக்கு என்ன தெரியும்? Q ஈக்குவல் டு A2 V2. A2க்கு என்ன ஃபார்முலா? பை T2 ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 4 இன்ட்டு V2. ஓகேவா? நம்ம இதிலே லாஸ்ட் ப்ராப்ளமில் லாஸ்ட் இதில் என்ன பண்ணியிருந்தோம்? வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக V1 கண்டுபிடிச்சிருந்தோம். இதில் ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? நம்ம V2 வந்து கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம்.
ஸோ இப்போ இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்முலா. இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், V2 என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். இந்த 4 டினாமினேட்டருக்கு எங்கே போயிடும், இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் நியூமரேட்டருக்கு போயிடும். ஸோ இப்போ 4 இன்ட்டு Q, இந்த பை D2 ஸ்கொயர் என்ன ஆகிடும், இது டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும். இது நியூமரேட்டரில் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இப்போ இந்த அடுத்த சைடு வரப்போ என்ன ஆகிடும், பை D2 ஸ்கொயராக ஆகிடும். இப்போ நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா. ஸோ இப்போ V2 ஈக்குவல் டு 4Q டிவைடட் பை பை இன்ட்டு D2 ஸ்கொயர். 4 into Q equal to 0.15 divided by pi into D2 square 0.045 square. So, by the simplify panna, what will get V2 equal to 94.36 meter per second. இப்போ result final எடுத்து எழுதிக்கலாம். V1 equal to 33.97 meter per second. V2 equal to 94.36 meter per second. Thank you.